بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نظر بد کی علامات اور اس کا مستقل حل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میں اپنی ویڈیوز میں یہ بتاتا ہوں کہ جادو، جنات اور نظر بد یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، جن سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ جادو کا شکار ہیں تب بھی آپ کی زندگی سموتھ نہیں ہے، اگر آپ جنات کے مسائل سے دوچار ہیں تب بھی آپ کی زندگی پرسکون نہیں ہے، اور اگر آپ نظر بد کا شکار ہیں تب بھی آپ غموں میں، پریشانیوں میں، رکاوٹوں میں گھرے رہیں گے۔ لہذا ان تینوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ضروری ہے۔ جادو وہ چیز ہے کہ کوئی کرواتا ہے، جنات وہ چیز ہے کہ جو کسی کے مسلط کروانے سے یا بعض دفعہ اپنی کسی غلطی سے ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نظر بد ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے اس کو دیکھ کر ماشاءاللہ سبحان اللہ نہ کہنے کی عادت سے آپ نظر بد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس نظر بد کا کسی قسم کا کوئی علاج نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ قرآنی آیات پڑھیں۔ قرآنی آیات پڑھ کے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنی چار دیواری کو، اپنی اس صلاحیت کو جو اللہ نے عطا فرمائی ہے محفوظ نہ فرما لیں۔ نظر بد ایسی چیز ہے کہ یہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچاتی ہے، اور نظر بد اتنی بدترین چیز ہے کہ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر پاکستان اور ہندوستان پر واقعی کوئی کام نہیں ہوا۔ عرب عاملین نے، عرب علماء نے اس پر نہ صرف کتابیں لکھی ہیں، اس پر لوگوں کو نہ صرف متنبع کیا ہے بلکہ بے شمار طریقے ایسے بتائے ہیں کہ جن سے آپ نظر بد سے اگر لگی ہوئی ہے پاک ہو سکتے ہیں، اور اگر نہیں لگی ہوئی تو محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس لیے نظر بد سے بچنا اور اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو بچا کر رکھنا انتہائی اہم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت صحت مند ہیں، تو کسی نے کہا آپ تیری تو صحت ہی بہت اچھی ہے۔ یہ شخص اتنا بیمار ہوا کہ آئندہ کے لیے یہ بیچارہ کبھی بھی بستر پر سے نہ اٹھ سکا، بس بارہا بیمار رہتا ہے۔ کسی شخص کے بال بہت اچھے ہیں، اور یا تیرے تو وال ہی بہت اچھے نے، اس بیچارے کے بال ہی گرنے شروع ہو گئے۔ کوئی شخص اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے واہ آج تو کپڑے بہت اچھے پہنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ نہیں کہا، یہ شخص کہیں گرا، زخمی بھی ہو گیا، کپڑے بھی گندے ہو گئے، یا کہیں کسی جگہ پھنسا اور پھنس کے سارے کپڑوں میں کھونچ آ گئی اور لیر و لیر ہو گئے۔ اسی طرح کوئی شخص خوبصورت ہے، یار بندہ بہت خوبصورت ہے، اس کہنے سے وہ شخص اپنے اس حسن سے ہاتھ دھو بیٹھا، اس کے چہرے پہ چوٹ لگ گئی، کوئی دانہ پھوڑا پھنسی نکل گیا، جس کی وجہ سے ساری زندگی وہ اس عذاب سے نہ نکل سکا۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ یہ نظر بد ہے، اور یہاں پر نظر بد نے کام کر دیا۔ اسی طرح کوئی شخص بہت اچھا رائٹر ہے، لکھاری ہے، وہ فلانا بہت اچھا لکھتا ہے، اس بیچارے کے لکھنے کی صلاحیت اور استعداد کو نظر لگ گئی۔ فلاں شخص کا کاروبار بہت اچھا ہے، اس شخص کے کاروبار کو دیکھتے ہوئے فلاں تو پیسے ہی بہت کماتا ہے جی، یہ کہنا تھا، اس شخص کے کاروبار کو زوال آ گیا۔ ایک شخص کی ملازمت بہت اچھی ہے، آپ کی تنخواہ بہت اچھی ہے جی، آپ کی تو گاڑی بہت اچھی ہے، آپ کی تو کوٹھی بہت اچھی ہے، آپ کے تو جوتے بہت اچھے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری صلاحیتیں ان سے چھن جائیں گی، یہ ان سے محروم ہو جائیں گے۔ بعض لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ دیکھا کہ وہ گفتگو اچھی کرتا ہے، اخلاق اچھا ہے، لوگوں سے تعلقات بنانے کی اس کے اندر ایک صلاحیت، استعداد اور فن موجود ہے۔ ہم نے کہا یار آپ کو تو یار بندہ مٹھی میں لینا یوں آتا ہے، یہ کہنا تھا، تو اس کو نظر ایسی لگی کہ اب جو لوگ اس کے اوپر جان چھڑکتے تھے اب اس کے اوپر تھوکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو بتاتی ہیں کہ اپنی صلاحیت کو، اپنی استعداد کو، اپنے کمال کو جو اللہ نے عطا فرمایا ہے ہمیشہ سبحان اللہ کے ساتھ، ماشاءاللہ کے ساتھ موسوم کریں، ملائیں، اور کبھی بھی سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بارک اللہ کے بغیر اس کا ذکر نہ کریں۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے آج کا سوشل میڈیا۔ ہم کہیں کھانا کھا رہے ہیں تو اس کی تصاویر ہیں، ہم کہیں گھوم پھر رہے ہیں اس کی تصاویر ہیں، ہم کہیں سیر کرنے گئے ہیں اس کی تصاویر ہیں۔ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو نظر لگانے کا باعث ہیں۔ اللہ نے کوئی نعمت دی، گاڑی کی،
कोठी की, नौकरी में प्रमोशन की, इसको फेसबुक पे ना लगाएं, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करें और कोई सदका खैरात अल्लाह की राह में खामोशी से कर दें। अब इस पर किसी को दावत देना, किसी को बताना और गेट टुगेदर ऐसा करना कि जिससे किसी शख्स का दिल जल जाए या वो हसद और नज़र की बुनियाद पर आपके ख़िलाफ़ कुछ कर बैठे, तो ये चीज़ ऐसी है कि इससे बचना इंतहाई ज़रूरी है। आपका बच्चा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत बासलाहियत है, बहुत शरारती है, बड़ा लोगों को अट्रैक्ट करता है, इस मौके पर इसके गले में तावीज़ डालें या इसकी नज़र कभी कभी उतारते रहा करें। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इंशाअल्लाह बच्चे बीमार नहीं होंगे, रोएंगे नहीं, चिड़चिड़े नहीं होंगे, बेजार नहीं होंगे, बल्कि सेहतमंद रहते हुए अपनी तालीमी सरगर्मियों में और अपनी खुशगवार शरारतों और अच्छी शरारतों से आपके घर को गुल गुलजार बनाए रखेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये बच्चे बीमार रहेंगे, बिस्तर पे रहेंगे, चिड़चिड़े रहेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, हस्पतालों का रुख रहेगा लेकिन इलाज नहीं हो सकेगा। एक अहम बात। दूसरी अहम बात यह है कि हम जो अल्लाह ने नेमतें अता फ़रमाई हैं, कुरान पाक में तो अल्लाह ने कहा है कि व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, लेकिन ये उस मौके पर कहा जब लोग दिल के ऐसे साफ़ थे जिनके बारे में अल्लाह ने कहा मैं इनसे राज़ी और ये मुझसे राज़ी, यानी सहाबा इकराम। आजकल हालात ये हैं कि हम न सिर्फ बुग़्ज़ करते हैं, हसद करते हैं, जेलस फील करते हैं, बल्कि हम बद्दुआ करने से भी दरेग नहीं करते। ऐसे मौके पर हम अपनी अल्लाह ताला की जो नेमतें हमारे ऊपर हुई हैं, शुक्र अदा करने के साथ साथ इनको ढांप लें, इनको किसी के सामने ज़िक्र ना करें, वरना किसी सूरत भी हम नज़र बद से नहीं बच सकेंगे। क्यों? इसलिए कि आज का ज़माना ही ऐसा हसद और जेलसी का है कि हम कभी भी सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, बारकल्लाह के अल्फाज मुँह से नहीं निकाल पाते। अब इस नज़र बद का इलाज क्या है? नज़र बद अगर किसी चीज़ को, यानी आपका उम्दा प्लाट है, लोकेशन बहुत अच्छी है, इसको नज़र लग गई, अब ये बिकता नहीं है, तो इसकी नज़र उतारने का तरीक़ा और है। इसी तरह कोई दुकान है, उसको नज़र लग गई, उसका तरीक़ा और है। किसी मकान को नज़र लग गई, अब ये बिकता नहीं है, इसकी नज़र उतारने का तरीक़ा और है। आपकी गाड़ी को नज़र लग गई, इसका नज़र उतारने का तरीक़ा और है। और अगर किसी फ़र्द को नज़र लग जाए, किसी की ज़ाती सलाहियत इस्तेदाद को नज़र लग जाए, इसका तरीक़ा और है। अगर अशिया को नज़र लगे, प्लॉट, गाड़ी, मकान, कोठी, बंगला, इसका तरीक़ा ये है कि हफ़्ते में एक दफ़ा आप सूरह बकरा पढ़ेंगे पूरी और पानी की बोतल पे दम कर लेंगे। ये पानी रोज़ाना उस प्लॉट में, उस घर में, पाक कोनों में, चारों जगह पे, पूरे घर में छिड़केंगे। अगर दुकान है तो पूरी दुकान में चारों कोनों में छिड़केंगे। अगर फ्लोर ज़्यादा हैं तो हर फ्लोर में सारी जगह छिड़केंगे। और अगर जैसे ये रोज़ करेंगे, आज पढ़ी है जुमेरात को, तो जुमेरात के साथ साथ हर रोज़ छिड़कना है, पढ़ना हफ्ते में एक दफ़ा है। और अगर आपकी ज़ात है, आपको ज़ात के एतबार से नज़र बद का सामना है, आपकी सलाहियतों को, इस्तेदाद को, सिफत को जंग लग रहा है और कीड़े खा रहे हैं और दीमक लग रही है, ऐसे मौके पर सूरह कलम की आखिरी 2 आयात, वहीं यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ये आयत पढ़नी है साबुत सुर्ख गोल मिर्चों पर, दोनों को मिलाकर पढ़ें, ये एक दफ़ा हो गया। इस तरह 7 मरतबा पढ़ें एक मिर्च पे, फिर 7 मरतबा पढ़ें एक मिर्च पे, फिर 7 मरतबा पढ़ें एक मिर्च पे। 7 मरतबा 7 मिर्चों पे पढ़ा तो कुल 49 दफ़ा हो गया। फिर 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज और 7 दफ़ा क्लॉकवाइज वार के इसको चूल्हे पे जला दें। अगर जलाने के बाद इसमें से ऐसी धसक आए कि जिसकी वजह से खांसी का एहसास हो और ये हलक को लगे और चढ़े, तो समझ लें नज़र उतर गई है। और जब तक ये कैफियत और ये हालत हमें दरपेश ना हो तो समझ लें कि नज़र लगी हुई है, इसको जारी रखें। बाज़ मरतबा ये नज़र उतारने वाले कैफियत और अलामात काफ़ी दिन तक उतारनी पड़ती है, लिहाजा जारी रखें। अल्लाह पाक हम सबको शिफा नसीब फरमाए, कामयाबी अता फरमाए।